ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭੈ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ। ਬਸਹਿ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ। निर्मल पेख अपार, तास बिन अवर न कोई। मन बच जिन जानियो, भयो तह समसर सोई। तरन गगन नभ खंड मह, जोत सब रूपी रह्यो पर। पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। राजान राज, पानान पहान, देवान देव, उपमा महान। चवर छतर तखत दे मालक, गद्दी ते विराजमान। शब्द अवतार शब्द गुरु। जागत जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर गुरु धन गुरु प्यारिओ, गुरु सवारिओ, जिथे साहिबां दी महरामत होई है, साडे सब ते सानू सब नूं तन करके गुरु की शरण विच आउण दा अवसर प्राप्त होया। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਈਏ, ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ, ਬਣਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਾ। कोई रसना भी वांझी ना रह जावे। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। जो मैं सवैया आप जी नाल मंगला चरण विच साझा कीता है, ये भट्ट मथुरा जी दे मुख तो उचारण होया। भट्ट मथुरा धन गुरु अर्जुन साहब महाराज नूं किहड़े नेत्रां नाल वेख रहे? वेख्या ते बड़ियां लोकां ने गुरु अर्जन साहब महाराज, पर वेखण विच फर्क है। ये अखां किहड़ियां अखां ने जिहड़ियां अखां नाल भट्ट मथुरा जी तुसीं वेख रहे हो? ये जिहड़ियां अखां नाल असीं संसार वेख रहे हैं, इस नाल निरंकार नहीं वेख्या जा सकदा। संसार ये इन्हां अखां नाल वेख्या जा सकदा है, निरंकार सुरत रूपी नेत्रां नाल वेख्या जा सकदा। हुण भट्ट मथुरा जी ने सुरत रूपी नेत्र खोल के धन गुरु अर्जन साहब महाराज नूं इन्ना नेड़ियों हो के तकिया ते मैं कई दिन दी ये विचार कर रहा, पड़भूंजा भी तक रहा, गुरु नूं वेख रहा, पर वो किवें तक रहा है? गुरु दे शीश विच तत्ता तत्ता रेता पाई जा रहा। वेखदा वो भी है, पर वेखदा भट्ट मथुरा भी है। पर ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ
पर एक वो ने जिहड़ा इन्ना नेड़ियों होके वेखदे ने, जदों बाणी नूं पढ़दे ने, सुणदे ने, फिर अपने हिरदे विच निगल जांदे ने, फिर उन्हां दे अंदर चानना आ जांदा है, मन दा हनेरा अंधकार मिट जांदा है, प्रकाश हो जांदा है। असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पता किहड़े किस तरह वेखदे आ, ओनली रुमालियां विच जां पालकी विच, सोने दी पालकी बना दित्ती, सोने दी पालकी विच गुरु साहिब जी नूं टिका दित्ता, आए परिक्रमा कीतियां ते मत्था टेकिया ते चले गए। मैं ये गल कई वारी कहना, बहुत सारे बिस्तरियां दा एक हॉस्पिटल बनिया होवे, उत्थे बड़े बड़े सियाणे स्कॉलर डॉक्टर होण, मेरे वर्गा मरीज जावे एक गेट तो बड़े ते दूसरे तो बाहर निकल आवे, उत्थे बड़े बड़े स्कॉलर डॉक्टर बैठे ने, प्रोफैसर बैठे ने, बीमार जावे एक गेट तो बड़े ते दूसरे तो बाहर आ जावे ते उत्थे ना डॉक्टर नूं मिले, ना दवाई लवे, ना अपने आप की हालत नूं दसे, ते घर आके कवे मैं ठीक हो जाऊंगा। कदी हो सकता है? मुश्किल है। हाँ, डॉक्टर नूं मिले, दवाई लवे, ते जो वो दवाई दिंदा है फिर उन्होंने खा लवे, ये ना वे सराहने रख दवे। सराहने रखिया भी नहीं फायदा होना। कई बार असीं गुटका साहब सराहने रख के सोने आ, दवाई नूं खा लवे ते खा के फिर खाण तो नाल जो वैद ने, हकीम ने नियम दसिया उस अनुसार खावे, ते नाल जिहड़ा परहेज दसिया परहेज जरूर करे। करना परहेज नहीं ठीक होंदा है, दवाई का नाम हो जाता है, जिहड़ा परहेज है ना वो ठीक कर देंदा है बंदे नूं। जदों असीं हॉस्पिटल विच दाखल होने आ ते उत्थे सानूं पता किहो जिहा खाना मिलदा है, उबलिया जिहा खाना मिलदा है, जिहड़ा सानूं स्वाद नहीं लगदा, बेसवादा जिहा खाना मिलदा है। तो मैं कई बार कहना, जे बंदिया तू इवें जा खाना खाए जिवें जा तेन हॉस्पिटल मिलता है ना, तेन हॉस्पिटल जाना ही नहीं पएगा, तो बीमार होएगा ही नहीं, तू बीमार ही नहीं होएगा। तेनों तो जिब दे चस्के उल्ट पुलट जेड़ा खाना है, इस करके तू बीमार होना है, तेनों उत्थे जाना पैंदा है। ते जे तू पहला ही परहेज रखे, तेरे अंदर हमेशा परहेज बनिया रहे, ते तैनूं हॉस्पिटल दाखल नहीं होने की लोड़ हैगी। मैं एक गल होर कह देवां, जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जो सानू परहेज दसिया है, उस परहेज नूं असीं फॉलो करिए जिंदगी दे विच, ते सानू असीं बीमार नहीं होवांगे। साडे उत्ते कलयुग दा जिहड़ा प्रभाव नहीं पै सकदा, कलयुग सानू तड़फा नहीं सकदा, क्योंकि असीं गुरु दे दसे मार्ग ते तुर रहे हैं। ते जे वैद कोलों दवाई लैण दी खाधी ना, जे खा ही लई ते परहेज ना कीता, ते कसूर वैद दा कढ़िया बई वैद जी तुहाडी दवाई ने काम नहीं किया। कहंदा खाधी सी, कहंदा हाँ, कहंदा किवें एवें, कहंदा फिर परहेज फलाना फलाना रखिया, कहंदा परहेज परूज नहीं मेरे ते रखिया जांदा। कहंदा जे परहेज नहीं रखिया जांदा ते दवाई असर नहीं करदी। कहण तो भाव है, जे असीं गुरुद्वारे आउंदे आ, बाणी पढ़दे आ, पढ़नी जरूरी है, सुननी जरूरी है, पर इहदे नाल परहेज रखना उदों भी जरूरी है। असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी मत्था टेकदे आ, परहेज नहीं रखदे, जाके मड़ियां विच भी कबरां विच भी जाके मत्थे टेकदे आ। जिस गुरु ने सानू नशियां तो वर्जिया है, असीं वो सवेरे जपजी साहिब बाणी पढ़दे आ, ते शाम नूं असीं नशियां विकारां विच जाके गलतान होने आ। ध्यान दिया जे कल युग दे विच, ये कल युग दा जिहड़ा है उत्ते साडे प्रभाव पिया होया है। भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, भन मथुरा, रुकना इत्थे, भन मथुरा, मथुरा हे मथुरा आख, की आख, कश भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। हुण जे इस तरह बाणी नूं पढ़ीए ना, तो इंज लगदा जिवें असीं गुरु नाल गल्लां करदे पए होईए, पर असीं ते कहने आ भी इन्ने अंग कर दिते ने, इन्ने घंटे दे विच मैं इन्ने अंग कर देना, पर नहीं।
निरे अंगां की गल ना रखिए भी इन्ने अंग पढ़ देना भी इन्ने वारी मैं सुखबनी का पाठ कर लेना। जदों सुखबनी साहब जी की बाणी पढ़ीए, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद विच बैठीए, जो गुरु एक एक सानू बोल कहंदा है ना, वो साडे अंदर ऐन साडे हिरदे दे विच वजने चाहिए ने, टुंबणिया चाहिए साडा हिरदे दे विच, साडे अंदर जागृति आउणी चाहिए है। धन गुरु गुरु नानक साहब महाराज दी बाणी, 6 गुरु साहबाना दी बाणी, भट्टां दी बाणी, भगतां दी बाणी, जदों कलयुग की असीं गल कर रहे हैं तो गुरु अर्जन साहब महाराज अते भाई गुरदास जी बेर हेठां बैठे हुए ने। भाई गुरदास जी कहन लगे, सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज, इस कलयुग का प्रभाव साडे मनुखां दे उत्ते ना पवे, कोई इहो जिहा उपचार करो। ते धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते ने, ये उपचार तो एक इहो ही है कि हरेक सवास नाल उस परमात्मा का नाम जपिया जाए, हरेक सवास नाल उस परमात्मा के नाम दे विच जुड़िया जाए। ते हरेक सवास नाल ते असीं रब दा सिमरन नहीं कर सकते, हरेक सवास नाल ते उस मालक नूं वाहिगुरू वाहिगुरू असीं नहीं कर सकते, माला नहीं जप सकते, हरेक सवास नाल ते असीं बाणी नहीं पढ़ सकते। सारियां दा ही सवाल होएगा भी हरेक सवास नाल असीं गुरु गुरु करांगे, काम कार किवें करांगे, विहार किवें करांगे। ते ध्यान दिया जे, हरेक सवास तो भाव है तेरे चित्त दे विच चेता। सिमरन कहंदे ने याद करना, सिमरन कहंदे ने ख्याल रखना। माँ अपने पुत्र नूं याद करदी है, किधरे वेली बहिंदी है, माला फड़दी है, किधरे ओ साज लैके बैठती है, ढोलकियां छाणे नहीं लोड़ पैंदी उन्हें याद करने वास्ते। इस तरह गुरु प्यारिओ, जेड़े रब दे बंदे ने, रब दी बंदगी करने वाले ने, वो कार भी करते हैं, विहार भी करते हैं, संसार विच रहिंदे ने, तन करके संसार विच ते मन करके वो निरंकार नाल जुड़े रहिंदे। मन जिहड़ा है वो निरंकार नाल जुड़िया रहिंदा है। जो असीं पढ़दे हैं ना, सास सास सिमरो गो धरती, बिंद धरती दे मालक, हरेक सवास नाल उसनूं चेता रखना, हथ काम वल्ले ते मन उस निरंकार वल्ले, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। धन गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज नूं भाई गुरदास जी जदों ये बचन कहिंदे ने ना, ते गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ने, तब गुरमुख सुख मनी उचारी। पाशा कहते ने बई एक गल है, जे 24,000 सवास एक मनौत है। मैं ये नहीं कहता भी मैं कह रहा भी हाँ मनुख 24,000 सवास ही लैंदा, एक मनौत मनी जाती है। लोग की सियाणे कहते ने, डॉक्टर भी कहते हैं, साइंस भी कहती है, तो गुरु साहब जी भी सानू दस रहे ने। तब गुरमुख, गुरु ने अपने मुख दे उत्तों सुख मणि उचारी। माणन माल मन और धारी, 24,000 अक्षर एह धरे, या की उपमा श्री मुख ररे। पातशाह ने जड़े गुरमुख आपां सुखमनी साहब जी बाणी पढ़ते हैं ना, ये गुरबिलास कह रहा है। गुरबिलास दे लिखारी ने लिखिया है कि सुखमनी दियां 24 अष्टपदियां ने ते 24,000 अखर ने। गुरु साहब जी ने ये सुखमनी उच्चारण कर दी कि जिहड़ा कलयुग का प्रभाव है मनुख तेरे उत्ते नहीं पएगा। 24 अष्टपदियां ते मनुख मनौत है कि 24,000 सवास 24 घंटियां विच लैंदा है। 24 घंटियां विच 24,000 सवास लैंदा है। जे सुखमनी साहब जी का पाठ करके ते उसनों अपने अमल दे विच लैवे। मैं ये नहीं कहता भी हाँ सुखमनी साहब का पाठ तो कई 25 मिनटां च भी कर देंदे ने, ते कई सवा घंटा लाउंदे ने, ते कई 2-2 4-4 दिन ला देंदे ने। मैं सीमा नहीं कह रखता।
पर जिहड़ा सुखमनी साहब जी दे पाठ नूं करदा है ते उसनूं अपने अंदर निगल जांदा है। निगल किवें जांदा है? जो गुरु की बाणी कहती है, सास सास सिमरो गोबिंद, माने अंतर की उतरै चिंद। ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 24,000 ਜਾਂ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਫਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਕਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰਦਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੋਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਖੜਕੇ ਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਰੇ ਕਿਦਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹੈ, ਕੋ ਹਿਤ ਧਾਰ। ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਹਿਤ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਫਲ ਸਭ ਹੀ ਲਹੈ, ਸੁਨੈ ਲਹੈ ਫਲ ਚਾਰ। ਸੁਨੈ ਲਹੈ ਫਲ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਈਆ ਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਮਥੁਰਾ ਕਹਿ ਕੀ ਆਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਜਾਣ, ਸਾਖਸ਼ਤ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀ ਚੱਗੇ ਟੇਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲਾਜ? ਬਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਟੱਡ ਦੇਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕਾਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੱਟ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਏ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਣ। ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਡਰਾਉਣੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਏ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਣ। ਤੇ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਪਹੁੰਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਪਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਸ ਹੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੈ, ਹਿਰਦੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਭਾਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੈ ਸੰਤ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਸਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਦਾਰਿਦਰ, ਦਰਿਦਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ।
ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਦਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਦਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਿਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਆਦ ਬੌਧਿਕ, ਆਦ ਵੈਦਿਕ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਲਪੁਰ ਕੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਚਰਣ ਤੋਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਚਰਣਹੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਕ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਰੱਖੋਗੇ ਚਾਨਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋੜੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਰਾਏ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਧਰ ਕੋੜੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਣ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਕੋੜੀ ਦੀ, ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਰਾਂ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਾਂ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਖਿੜਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਠੂਠਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿੜਕਾ ਹਟਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੜਕਾ ਹਟਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। प्रभ तुमरी करह हम आस
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈਓ, ਤਰਬਾਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇੜ, ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਧੰਨ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜੈ ਤਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਕਿਆ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਵਿਣ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਸਹੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਰੋਗ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਤਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ, ਬਖਸ਼ਾ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਡੁੱਬਿਆ ਰਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕੁਦੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਣ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੁੱਖ ਕਿਆ, ਆਦ ਭੌਤਿਕ। ਆਦ ਭੌਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਪਕਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਆ ਕੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਰਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਨੀਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਨ ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਟੈਕ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਦਿ ਦੈਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਣਚੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਪੀਸ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਾਲਸ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਆਪਾਰ, ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ। ਪੇਖਾ ਮੀਨਸ ਵੇਖਣਾ। ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੇ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ, 3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਲੋਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਬਚ ਬਚਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਭਇਓ ਤੈ ਸੰਸਰ ਸੋਈ। ਸੰਸਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਭਇਓ ਤੈ ਸੰਸਰ ਸੋਈ। ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ। ਗਗਨ ਤੇ ਧਰਨ, ਧਰਨ ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ, ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼, ਨਵ ਖੰਡ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ। 9 ਖੰਡ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਲੈਨਟ। ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ। ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਹਿ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਰੇ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਪ ਰੂਪ ਨੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।